خدا یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام جی، سلام سب کے ساتھ ہو۔ کے بھی ساتھ جس طرح ہمارا ایک چل رہا ہے سیزن کے نائٹ پریئر، اور میں نائٹ پریئر کے تعلق سے آپ کو کلام سناؤں گا۔ نائٹ پریئر جب ہم کرتے ہیں یا لوگ کرتے تھے تو خدا کس طرح اپنے لوگوں کو برکت دیتا، کس طرح خدا اپنے لوگوں کو چھوٹا۔ آج ہم لوکا رسول کی معرفت لکھیں گے جی، لوگ اس کا اس کا 22 باب ہے اور اس کی 42 ہے۔ چھیالیس آیت میں یوں لکھا ہے، اور ان سے کہا کہ تم سوتے کیوں ہو، اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ خدا ان کا کلام پڑھنے اور سننے والوں پر خدا کی برکت ہو۔ یہ تیسری بار تھا جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاس آیا۔ جب بھی وہ دعا کرنے کے لیے جاتا تو جب واپس آتا، رات میں واپس آتا تو ان کو سوئے ہوئے دیکھتا اور ان کو اٹھاتا جگاتا تاکہ جاگے اور دعا کرے، لیکن سو جاتے۔ اور آخرکار یسوع مسیح نے کہا دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ ہم اسی لیے دعا کرتے ہیں، نائٹ پریئر رکھتے ہیں، خادمین نائٹ پریئر رکھتے ہیں، خاندان اپنے گھروں میں پریئر کرتے ہیں تاکہ آزمائش سے بچ جائیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ زمین اور آسمان ٹل جائے گا لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز۔ یسوع مسیح نے ہمیں ایک نمونہ دیا، ہمیں ایک طریقہ دیا کہ کس طرح دعا کرنی ہے۔ رات کے پہروں میں کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ اور ہمیں ضرورت ہے کہ رات کو رات دعا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ اور وہ ہمیں سکھاتا ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں۔ بتھیرے خاندان، بتھیرے ایسے لوگ ہیں جو وہ دعا کے بغیر ہی اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، دعا کے بغیر ہی سو جاتے ہیں اور وہ آزمائشوں میں گھرے رہتے ہیں۔ آزمائشوں میں کیا کرتے ہیں؟ گھرے رہتے ہیں۔ ابلیس ان کو گھیرے رہتا ہے۔ یہ آپ نہ سمجھیں کہ ہم چرچ چلے جاتے ہیں سنڈے کو یا اور کسی دن عبادت میں چلے جاتے تو ہم سیف ہیں، نہیں، یہ ہرگز نہیں۔ تب ہی تو مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری جنگ گوشت اور خون کی نہیں بلکہ ان روحانی فوجوں سے ہے جو فضا میں ہے۔ اگر ہم اس جنگ کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو ہم جنگ ہار جائیں گے، پھر ہم پر آزمائشیں آئیں گی، پھر دشمن ابلیس کی تصویریں ہم پر ہیوی ہو جائیں گی اور ہم کمزور پڑ جائیں گے۔ اسی لیے یسوع مسیح کہتا ہے کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اگر دعا کریں گے تو پھر آزمائش میں نہیں پڑیں گے۔ اسی طرح اگر میں ایک اور حوالہ آپ کو دوں گا، اسی انجیل میں سے 6 باب اور اس کی چند آیت ہے، وہاں پر بتایا گیا تھا کہ یسوع مسیح جب دعا کرنے کے لیے گئے
تو پوری رات وہ دعا کرنے میں انہوں نے اور خدا کے کلام میں انجیل اس کا 6 باب اور اس کی چند آیت میں یہ لکھا 17 اور وہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہے اسے چھ باب لکھی سوری لوکا رسول کی باب لکھی گئی انجیل اس کا 6 باب ہے اور اس کی چند آیت میں یہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح جب 12 آیت سے اور لکھا ہے کہ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری. کتنی رات جی؟ ساری رات گزار دی. جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو اپنے پاس بلا کر ان میں سے 12 کو چن لیا اور ان کو رسولوں کا لقب دیا. کتنی دیر دعا کی یسوع مسیح نے؟ ساری رات. یہ میرے اور آپ کے سیکھنے والی بات ہے. میرے اور آپ کے لیے یہ سیکھنے والی بات ہے کہ اگر یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا تھا، اگر وہ ساری رات دعا میں گزار دیتا تھا، جب گتسمنی باغ میں گیا تو وہاں پر بھی اپنے شاگردوں کو بار بار جگاتا ہے، اٹھاتا ہے کہ اٹھو دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ ہو. اور یہاں پر 6 باب اور اس کی 12 آیت میں بتایا گیا کہ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر گئے اور ساری رات دعا کرنے میں گزار. ساری رات خدا سے دعا کرنے میں کیا کر دی؟ گزار. خدا سے باتیں کرتا رہا، خدا سے مشورہ کرتا رہا، خدا سے تقویت لیتا رہا، کیونکہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے. اس لیے وہ خدا سے باتیں کرتا تھا، کیونکہ اس نے 12 شاگردوں کا چناؤ کرنا تھا. اس سے پہلے کہ وہ ان کا چناؤ کرتا ہو، اور اس نے باپ سے باتیں کی، مشورہ کیا. اور آج ہم کم سے کم وقت جو ہے وہ دعا میں گزارتے ہیں، دعا میں کم وقت گزارتے ہیں اور کاموں میں زیادہ وقت گزارتے ہیں. جتنا زیادہ وقت آپ خدا کے ساتھ گزاریں گے، خدا کے مسا میں رہ کر گزاریں گے، تو خدا آپ کو بلیس کرے. چھوٹے بچے کو دیکھ لیں، کوئی بھی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھروں میں، اکثر اگر ماں باپ کی گود میں ہوتے ہیں تو پھر وہ کتنا سکون محسوس کرتے ہیں، کتنا ریلیکس محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. کیا اب ہم کیا ہیں؟ سیف ہیں، ہمیں کسی چیز کا کوئی ڈر خوف نہیں. آرام بات. اسی طرح جو ہم دعا میں ٹھہرتے تو ہم اپنے آسمانی باپ کے گود میں چلے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ کے نیچے چلے جاتے ہیں، اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے چلے جاتے ہیں اور اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. تو پھر وہ ہمیں بات کر دیتا ہے، پھر وہ ہماری سیفٹی کرتا ہے، ہمیں سیو کر لیتا ہے دشمن ابلیس سے اور اس کی ساری تاثیروں سے. وہ ہمیں سیو کرتا ہے، ہمیں ان سے بچا لیتا ہے، پھر وہ ہمیں آزمائش میں نہیں پڑنے دیتا جب ہم دعا کرتے ہیں. ایک اور میں حوالہ دوں گا، موسیٰ کی کہانی آپ کو بتا. جب جنگ کر رہے تھے
जोशुआ और बाकी लोग और मूसा पहाड़ पर दुआ करने के लिए गया। मूसा क्या? पहाड़ पर दुआ करने के लिए गया। आज हम किसी को कहें कि हाथ उठाकर दुआ करें तो हम थोड़ी देर के लिए उठाते हैं, फिर आस्ता आस्ता हाथ जब बाहर आते हैं। इसी तरह जब जोशुआ और उसके लोग जंग कर रहे हैं और मूसा पहाड़ पर दुआ करने के लिए गया है, और जैसे ही वो हाथों को उठाता है तो जोशुआ जो है जंग जीतना शुरू, और जैसे ही उसके हाथ भर जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो हाथ नीचे आना शुरू हो जाते हैं, तो वो जंग हारना शुरू हो जाते हैं। हाथ उठाने का मकसद क्या है? हाथ हम क्यों उठाते हैं? क्यों खुदा फतह बख्शता है जब हम हाथ उठाते हैं? अपने हाथ खुदा की तरफ उठा लेते हैं तो फिर क्यों खुदा हमें बरकत देता है? जब हम हाथ नीचे कर लेते हैं या हाथों को बांध कर दुआ करते हैं तो फिर खुदा हमें बरकत, ये हमें एक तरीका बताया गया कि जैसे उसके हाथ ढीले हो जाते थे, नीचे आ जाते थे, तो फिर वो जंग हारना शुरू। फिर हारून और हौर नाम का आदमी, ये दोनों गए और एक ने उसके दाएं हाथ को पकड़ा और एक ने बाएं को। इन दोनों ने उसके हाथों को क्या कर रखा? उठाए रखा, और सूरज ढलने से पहले पहले वो जंग क्या कर गए? अगर आज हम भी हाथ उठाकर दुआ करेंगे तो फिर जंग जीतेंगे, फिर हम इब्लीस को शिकस्त देंगे, पर इब्लीस शर्मिंदा होगा। हम अपने लिए एक जगह मुकर्रर करें, अपने लिए एक जगह मुकर्रर करें जहां पर हम खुदा से बातें कर सकें। जैसे मूसा खुदा से बातें करने के लिए पहाड़ पर गया करता, और हमें भी एक कोठरी, एक कमरा, एक जगह तैयार करनी चाहिए जिसको बताएगा कि तू अपने कमरे को क्या करना? बंद करना और खुदा से बात करना। आज ये मूसा की जो कहानी है, हाथ उठाने वाली, आपने कभी फिल्मों ड्रामों में देखा हो कि चोरों के पीछे जब पुलिस लगी होती है तो जब हैंड्स अप करती है तो फिर क्या करता है चोर? हाथ उठा लेता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है और कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूँ, खाली हूँ, नहाता हूँ, हाँ जी, अब मैं आपको अपने हवाले कर देता हूँ। जब हम अपने हाथ उठाते हैं तो हम खुदा को कह देते हैं कि खुदा मैं कमजोर हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ, तू ही मेरी मदद कर सकता है, तू ही मुझे दुश्मन इब्लीस से बचा सकता है, तू ही मुझे मुश्किलों से निकाल सकता है, तू ही मुझे बीमारी से छुड़ा सकता है, तू ही मेरी तंग दस्ती दूर कर सकता है, तू ही मेरी बेरोजगारी को भी दूर कर सकता है। खुदा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूँ, तू जोरावर है मेरे पाप खुदा। जब हम हाथ उठाकर दुआ करेंगे तो हम अपने आप को खुदा के हजूरी में सरेंडर करते हैं, खुदा से कहते हैं कि खुदा मैं कमजोर हूँ, तू मेरी मदद कर, तू मेरी रहनुमाई कर, तू मेरा जोर बन जा। तो फिर खुदा अपने लोगों की दुआ को सुनता है, उनके साथ खड़ा हो जाता है, फिर आपका खुदा आपके साथ खड़ा होकर जंग करता है, फिर दुश्मन इब्लीस शर्मिंदा होता है और भाग जाता है। जब आप सरेंडर अपने आप को खुदा के हुजूर कर देते हैं तो फिर दुश्मन इब्लीस की तस्वीरें सब भाग जाती हैं दुआ से पहले। इसीलिए खुदा के खादिम अक्सर चर्चों में, इबादतगाहों में कहते हैं कि अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं। इसीलिए वो कहते हैं, बथेरे लोग उठाते हैं, कुछ लोगों के हाथ थक जाते हैं, वो हाथों को नीचे कर देते हैं, लेकिन नहीं, जब आप हाथ नीचे करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ हरकत करने लगे। अगर चोर हाथ को नीचे करे तो फिर क्या करेगा?
पुलिस वाला भी ये कोई हरकत करेगा फिर वो गोली चलाएगा भी ये कोई मेरा नुकसान न करते। इसी तरह जैसे ही मूसा के हाथ नीचे आना शुरू हो जाते तो क्या होता, वो जंग हारना शुरू हो जाते। फिर हाथों को उठाते तो फिर जीतना शुरू हो जाते। उन्होंने देखा कि मूसा जब हाथ उठाता है तो हम जंग जीते हैं, जब इसके हाथ नीचे आ जाते हैं तो हम जंग हारना शुरू हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जंग दो लोगों ने, हारून ने और हौर ने, उनके उसके बाजुओं को पकड़े रखा, उसके बाजुओं को उठाए रखा, एक ने दाएं बाजू को एक ने बाएं, दोनों हाथों को उठाए रखा और कहा, क्या कहा, और उतनी देर तक हाथ उठाए रखे जितनी देर तक वो जाने। आज हम प्रेयर मीटिंग में, नाइट प्रेयर, हम हर हफ्ते नाइट प्रेयर करते हैं। बात हमें चाहिए, हमारे सीखने वाली बात है। ये खुदा का कलाम जो दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, ये हमें सिखाता है कि हमें हाथ उठाकर अपने आप को खुदा के हजूर सरेंडर करके दुआ करनी चाहिए। 1-2 घंटा नहीं, घंटों, पूरी रात यीशु मसीह ने पूरी रात खुदा से बात दुआ करने में गुजार दी। कितनी रात जी? पूरी रात। गसमनी बाग में भी जब वो दुआ करता है तो रात गुजर जाती है। शिगिर्दों को बार बार उठाता है, उठो दुआ करो ताकि आसपास में ना पड़ो, लेकिन वो फिर सो जाते हैं। आज बच्चे लोग भी ऐसा करते हैं। जब दुआ करने का वक्त आता है या दुआ का कहा जाता है, अक्सर खादमीन को जब दावत दी जाती है तो वो क्या कहते हैं, भाई विजिट करना है, सुबह आपको पता है संडे है तो हम दुआ में सॉरी नहीं है, विजिट के लिए वक्त है। विजिट 10 बजे तक विजिट हो सकता है, 9 बजे तक, लेकिन उसके बाद दुआ में ठहरना की शुरू होता है। अगर दुआ में नहीं ठहरेंगे तो आपकी कलीसिया तरक्की करेगी, आपकी कलीसिया बेकार नहीं होगी। अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो आपकी कलीसिया बरकत नहीं पाएगी। हमें दुआ करना जरूरी है। सब खादमों को अपने अपने चर्चों में नाइट प्रेयर रखना जरूरी है ताकि वो ब्लेसिंग बढ़े, वो तरक्की करे, पूरी रात दुआ करे, रोसों में ठहरे। जैसे भी बेदारी पैदा कर सकते हैं, बेदारी पैदा, लोग बेदार हो और यीशु मसीह के साथ जुड़े रहे। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हम कोशिश करते हैं, हम मेहनत करते हैं, डबल नौकरियां करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं और घर में लेके आते और उसको शराबदार थैली में डाल देते। जब निकालते तो बीच में होते हैं, कम निकलते। क्यों? क्योंकि हम यीशु से जुदा होकर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ करें। हम दुनियादारी का माल जमा कर रहे हैं। हमें यीशु मसीह ने आसमान पर माल जमा करने के लिए कहा। अगर हम दुआ में झुके रहेंगे तो फिर आपके मुंह से निकले हुए लफ्ज खुदावंद के हुजूर मकबूल ठहरेंगे। खुदावंद उनको पसंद करेगा और जैसा आप कहेंगे वैसा ही हो जाएगा। जिस तरह यीशु मसीह ने 6:12 में सारी रात खुदा से दुआ करने में गुजार दी। आप जितना वक्त दे सकते हैं खुदा को दे, रुकावट नहीं। क्या पूरी रात ही करें? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जितनी ज्यादा आप प्रे कर सकते हैं, जितनी ज्यादा आप दुआ कर सकते हैं, उतनी ज्यादा दुआ के जो ताल्लुक से हवाला ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन पौलुस रसूल कहता कि अकल से भी चलो और दूर से
سب سے زیادہ حوالے دعا کے تعلق سے آپ جتنی دیر تک جتنی دیر مرضی دعا پر میسج کو سنتے ہیں، لیکن میں انہیں باتوں کے ساتھ خدا کے کلام اور خدا کے